ان کی مذمت کریں. آپ کہتے ہیں مذمت کروانا، ہم مذمت نہیں کروانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں ان قاتلوں کے خلاف. اگر آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کا جو آدمی پہاڑوں پہ موجود ہے آپ اسے مسنگ پرسن کہہ رہے ہیں، تو میرا یہ حق نہیں ہے کہ جو میرا شہید آیا ہے میں اس کے قاتل کے لیے آپ کی زبان سے کوئی جملہ سنوں. میں سنوں کہ آپ اس کو مرداباد کہیں جو پاکستان پر حملہ آور ہوا. ہم بھی آپ سے سننا چاہتے ہیں، آپ کے مسائل بھی حل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں بن کر رہیں. اور یہ جو زبان آپ کو دی گئی ہے یہ آپ کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں اور یہ ملک کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں. یہ کل آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ کریں گے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ کرتے آئے. کوئی سوال آپ کرنا چاہیں؟ سر میرا عبداللہ محمد ڈان نیوز سے. آپ بتائیں. عبداللہ محمد ڈان نیوز سے. جی بتائیے. اچھا، جس طرح آپ نے بات کی بلوچستان سے جو خواتین آئی، ظاہر سی بات ہے زخم خجوہ کے ٹائم میں 700 بلوچوں کو رہا کیا گیا کمیشن کے تھرو. تو جو لوگ ریاستی اداروں کے اندر انسانی حقوق کے وائلیشن میں ملوث تھے، کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ ایک جمال احسانی صاحب، آپ کی اسکول اور کالج جانے کی عمر ہے، تو آپ کو منسٹر آپ کے کیا کریڈینشیل ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسی ڈگری ہے یا آپ نے پاکستان کے لیے سب کچھ کیا کہ آپ کو اس عمر میں جب بچے اسکول اور کالج جاتے ہیں آپ کو منسٹر بنا جائے؟ سر ایک سوال. نہیں، دونوں کا جواب دوں گا. اب آپ سنیے. اس نے اپنا باپ کھویا ہے، میرا بس چلے تو میں اسے اپنے سر کے اوپر بٹھا کے اپنے سر کا تاج بنا کے لے کے چلوں. اس کا باپ کسی ذاتی دشمنی میں شہید نہیں ہوا، اس کا باپ پاکستان زندہ باد کہتے ہوئے شہید ہوا ہے. تو یہ وزارتیں کیا چیز ہے، یہ مشاورتیں کیا چیز ہیں، یہ منصب کیا چیز ہیں؟ باپ کا پیار آپ کا بھی والد ہوگا، آپ بھی کسی بچے کے والد ہوں گے، وہ ان سے بہت اوپر کی چیز ہے. اگر ریاست نے ان کو کوئی منصب دیا یا حکومت نے تو وہ اس قربانی کے سامنے تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی غیر قانونی کام کیا، لیکن آپ ایک بات کیوں کرتے ہیں، آپ دوسری بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جس نے لاہور سے گئے ہوئے، جس نے ڈیرہ غازی خان سے گئے ہوئے، جس نے فیصل آباد سے گئے ہوئے، جس نے کراچی سے گئے ہوئے، جس نے حیدرآباد سے گئے ہوئے، جس نے مردان سے گئے ہوئے مزدور کو ذبح کیا ہے، اس کو بھی سزا دینی چاہیے. اس پہ آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کیوں یک طرفہ آپ کی زبان خاموش ہو جاتی ہے؟ غیر قانونی عمل کوئی بھی کرے، کوئی اس کا حامی نہیں ہے، لیکن میرے ملک کے بچوں کو قتل کریں اور پھر کہیں یہ جناب بڑے بے گناہ ہیں، تو میں قاتلوں کو بے گناہ نہیں کہہ سکتا ہوں. ہر بندے آپس میں اتفاق کر لیں، پھر ہم کو حاضر ہیں. ناصر بٹ میرا نام ہے، پبلک نیوز سے تعلق ہے. دونوں سے ایک سوال ہے. آج ان کو 8واں دن ہے، سردی کی راتیں ہیں، ادھر بیٹھے رہی. ان کے بنیادی مطالبات ہیں کیا؟ اور آپ بتا دیں کہ آپ حکومتی نمائندے بھی ہیں، کیا دشواری ہے ان مطالبات کو ماننے کے حوالے سے، خصوصاً جو یہ شہداء کے لواحقین کے کوٹے کی بات کرتے ہیں، اس میں کیا دشواری؟ بات چیت بھی ہو رہی ہے اور ذمہ دار لیول کے اوپر وزیر اعظم صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں. شہداء، میں نے کہا یہ تو ہم انصاف، پوری قوم مقروض ہے، حکومت کیا چیز ہے، پوری قوم مقروض ہے. اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آئے ہیں، انہوں نے بتائے ہیں. تو اگر آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو دیکھیے جی، ہمارے تین مطالبہ ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں انصاف دیا جائے، ٹھیک ہے نا جی. انصاف ہمیں جوڈیشری سے چاہیے. جب مسنگ پرسنس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جاتا ہے تو ان لوگوں کے اوپر کیوں نہیں بنایا جاتا جو کہ اپنی قربانی حکومت کے لیے قربانی دیتے ہیں؟ ہمارے بھی حق ہے انصاف مانگنا. ہم ان تنظیموں کو، ان شناخت شدہ لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کر ہمیں انصاف دیں. دوسری بات سیکیورٹی. جب ہم یہاں کھڑے ہیں مذمت کر رہے ہیں شدت پسند انصاروں کی، تو یہ بھی میرے بھائی ایک جگر مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کے اوپر بھی ہمیں تھریٹ ہے، ہمیں کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. ہمیں پتہ ہے آج ہم یہاں کھڑے ہیں، شاید کل یہاں نہ ہو، لیکن ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی سے ڈریں گے نہ ہی جھکیں گے. صرف ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان بلوچستان میں بیٹھے ہیں، یہاں تو کچھ جیسے مولانا صاحب نے کہا کچھ بیٹھے ہیں، ان کی حفاظت کی جائے. دوسری بات، تیسری جو ہمارے پوائنٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فلاح و بہبود کے پروگرامز پہ جو ہمارے شہداء کے لواحقین ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. خواہ وہ نجی ادارے ہوں، خواہ وہ حکومتی سرکاری ادارے ہوں، ان میں شہداء کوٹا رکھنا چاہیے. اور پھر ہمارے جو لواحقین ہیں شہداء کے،
हमारे बच्चे हैं, चाहते हैं कि वो पढ़ें, तो हमारे लिए एक मखसूस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होता रखना चाहिए। जो हमारा लास्ट पॉइंट है हमारे ये है कि जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको हुकूमत वक्त को चाहिए कि काउंटर करे। हमारे बलूचिस्तान का एक पहलू दिखाया जाता है, ये पहलू दिखाया जाए जो कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, वो अमन के लिए, खुशहाली के लिए शहीद हो रहे हैं, तो उनके फैमिलीज के खिलाफ बात करना, उनके फैमिलीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये मैं समझता हूँ खुली तजाद है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसे काउंटर करें। अशरफी साहब बात की कि पंजाब से सिंध से लोग बलूचिस्तान जाते हैं वहाँ अभी इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस ने उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया है। एक बहुत बड़ी कलअदम तंजीम के मौलाना साहब शहीद हो गए। अगर रियासत बताना शुरू करे तो हमारे इदारे, मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि 98% दहशतगर्दी पे काबू पाए हुए हैं। बीच में वाक़यात हो जाते हैं और ये नहीं है कि पूरी दुनिया में हो जाता है, तो उन वाक़यात के मुजरिमीन पर जब एक्शन हो तो फिर आप कहते हैं जी मिसिंग पर्सन्स, इंसानी हकूक, उस बच्चे का इंसानी हक आप नहीं मानते, उस मजदूर का इंसानी हक नहीं मानते, उस माँ का इंसानी हक नहीं मानते जिसको पहाड़ों से उतर कर नीचे शहीद कर दिया जाता है, उसका इंसानी हक आप मानते हैं जो आके उनको शहीद करता है। हम दोनों का कहते हैं कि कानून के मुताबिक उसको भी कटहरे में होना चाहिए और कानून के मुताबिक इसको भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हम एक तरफा बात नहीं करते। अगर इंसानी हक जो है उस दरिंदे का है जो बेगुनाह इंसानियत को कत्ल करता है, तो इंसानी हक उस पाकिस्तानी का क्यों नहीं है जो शहीद हो रहा है? तो इसको भी मद्देनजर रखिए। आपने बड़ी अच्छी बात बताई। जमाल साहब आपने जवाब एक मिनट वक्त कम है, इनके सवाल लेने दे देते हैं। आपने मौलाना साहब अभी बस आप मौलाना साहब अभी आपने बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि मुल्क में 98% जो है सिक्योरिटी के हालात और मामलात हमारे इदारों के कंट्रोल में है। तो क्या आप उन सियासतदानों के बयानात की तरदीद कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का राज है और ये इंतखाबात नहीं हो सकते और सिक्योरिटी के बड़े हालात ख़राब हैं? जब इस मुल्क में दहशतगर्द आए थे तो मैं और आप इस तरह खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे। जब इस मुल्क में दहशतगर्द आए थे तो मेरी मस्जिदों के दरवाजों पर पुलिस खड़ी थी, मेरे स्कूल के दरवाजे बंद थे। हम हालत जंग में हैं 40 साल से। हमारा दुश्मन 76 साल से हमें कमजोर करने के लिए लगा है। आपको नहीं पता है कि माजी में अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान ने कैंप खोले, अरबों डॉलर लगाए, हिंदुस्तानी कौंसलेट क्या करते रहे हैं? तो ये आज अमन है तो हम यहाँ खड़े हैं। अगर अमन ना होता तो मैं और आप यहाँ खड़े होते? माजी में हमने देखा नहीं है। हम तो मस्जिदों में नमाज जो थी वो भी बंदूक के साए में पढ़ रहे थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की लाखों की तादाद में मस्जिदों के बाहर जुमे में आप लोग देखते हैं, स्कूल खुले हैं, बाजार चल रहे हैं। तो मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि मेरे मुल्क के सलामती के इदारे, मेरी फौज और मेरे जो पुलिस है, ये 98% दहशतगर्दी की वारदातों को नाकाम बनाते हैं। 2% हो भी जाते हैं, वो दुनिया में हो जाते हैं। मैं आपके सवाल के जवाब के लिए, हर सवाल का हमारे पास जवाब है, लेकिन इंतजार करें, वक्त कम। आपका सवाल ये है कि हम यहाँ क्यों आए, हमें अचानक से हमारे ऊपर वही नाज़िल हुई क्या करना। मेरे भाई, उनका भी जमहूरी हक है, हमारा भी जमहूरी हक है। वो मिसिंग पर्सन्स के तहत एक गैर मुल्की एजेंडे को प्रमोट कर सकते हैं। हम अपने शहदा, हमारा ये हक नहीं कि हमें जो शहीद किए गए, हम भी उनके खिलाफ नहीं हैं। हम जब यहाँ आए हमारे ऊपर उन्होंने टारगेटेड प्लान शुरू की, टारगेटेड प्रोपेगेंडा शुरू की। और जहाँ तक मेरे वालिद का सवाल है और इदारों का सवाल है, अगर अमन कायम करना इतना आसान होता तो कई सालों पहले हम कर चुके। इदारों का कोशिश है, सिविलियंस का कोशिश है, और इसी कोशिश में क्योंकि अमन आए, उन्हीं कोशिश में इन्होंने कुर्बानी दी है। तो उनका तो एक कोशिश है। हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, सिविलियन शहीद हुए, तो एक अमन के ऊपर शहीद, किसी अपने जाति दुश्मनदारियों में शहीद। मौलाना आप कश्मीर की बात करते हैं कभी? किया हुआ है। और आखिरी 3 सवाल जी। फिर अशरफी साहब, आपने बलूचिस्तान में मजदूरों की बात की,
बलूचिस्तान में अपनी मजदूरों की बात की, लेकिन बलूचिस्तान में जो इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जो गुज़श्ता कई सालों से हो रही है, और आप क्या आप नहीं सारी बात समझते? मैं कर चुका हूँ। रिसानी सब ये बताइएगा कि नवाबस्तर रिसानी के लास्ट की बात कहा था कि इनको टिश्यू लिखवा दें, तो आज आप किस हैसियत में शोधा की बात करते हैं? देखिए नवाब असलम साहब जो हैं वो हमारे कबीले के बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, लेकिन आज अगर मैं इस रैली में मैं शिरकत कर रहा हूँ, तो मैं अपने वालिद शरीफ के बेटे की हैसियत से शिरकत कर रहा हूँ नवाब असलम के प्रति। अली साहब ये बताएं कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब की सरबराही में दहाई से ज़्यादा जो है वो एक मिसिंग पर्सन का कमीशन बना रहा, जो उसकी कारकर्दगी सामने आई वो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी अगले दिनों सारी जो रिपोर्ट आई है। तो फिर किस कमीशन से ये लोग उम्मीद रखते हैं या वो लोग उम्मीद रखते हैं, जब रियासत जो है वो इस मसले को ना इसको हल करना चाहती है ना उसको हल करना चाहती है? रियासत तो सारे मसले हल करना चाहती है, रियासत ने ही कमीशन बनाया। अब अगर वो कमीशन बनाने वाले कमज़ोर हैं या उनकी कारकर्दगी जो है, तो इसके हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट जो हिदायत देगी इंशाअल्लाह उस पर अमल होगा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया।